بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں دیکھنے والے میرے دوستوں، میرے بھائیوں کو سلطان قادر الطاف ایڈووکیٹ کا سلام۔ دوستو، آج پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ 1947 کی آزادی کی تحریک ایک دفعہ پھر حقیقی آزادی کی تحریک کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے۔ 1947 میں آزادی انگریزوں سے ہم نے حاصل کی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی تھی، بہت ہم نے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کر کے یہ خطہ پاکستان حاصل کیا تھا، مگر اس 75 سالہ تاریخ میں یہ ملک حقیقی طور پر آزاد نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت ظاہری طور پر ہمارے اوپر انگریز قابض تھا۔ ہم نے وہ ظاہری آزادی حاصل کی، مگر اب انگریز بیرونی سازشی لوگ، انگریزوں کے اعلی کار میر جعفر اور میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل کر آج بھی اس ملک پر وہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے حقیقی آزادی کا نام دیا ہے۔ حقیقی آزادی کا یہ سفر آج لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہوگا۔ زندہ دلانے لاہور اس حقیقی آزادی کا آغاز کریں گے۔ عمران خان کی قیادت میں، جو کہ پاکستان کی اس وقت آن ہے، پاکستان کی اس وقت شان ہے، اور پوری امت مسلمہ میں ایک عظیم مسلمان رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس ملک پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے آج یہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس حقیقی آزادی میں وکلا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس عظیم رہنما کو لاہور بار ایوان عدل میں استقبالیہ دے رہے ہیں۔ لاہور بار شیروں کی بار ہے۔ لاہور بار سے جب جس تحریک کو ویلکم کیا گیا، جس تحریک کا آغاز کیا گیا، وہ تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھ گئی، حیثیت اس نے حاصل کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس آغاز سفر میں لاہور بار میں پنجاب کے وکلا، پاکستان کے وکلا انشاءاللہ عمران خان کو خوش آمدید کہیں گے، اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے یہ جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور اس ذمہ داری کے بدلے میں پاکستان کو آزاد کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہے۔ یہ آزادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں انصاف کے حصول کا اب کوئی معیار نہیں رہا۔ بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ ادارے اپنی حدود سے باہر جا کر بیرونی آقاؤں کے سامنے جھک کر اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے تھی۔ اس ملک میں عوام کو اللہ رب العزت کے بعد سب سے سپریم پاور ہونا چاہیے تھا، مگر اب وہی عوام اپنے حقوق سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عمران خان نے نہ صرف اپنی جان کی قربانی کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے،
बल्कि उसने कहा है कि मैं आवाम को ये हकूक हकीकी आज़ादी दिलाकर हर सूरत में दूंगा। वकला मेरा साथ दें, सिविल सोसाइटी मेरा साथ दे, हर किस्म के लोग मेरा साथ दें, ताकि हम इस मुल्क को इन अमेरिकन, अंग्रेज और हिंदू बनिए के जो स्टूजेस हैं, गुलाम हैं, उनसे इस मुल्क पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ादी दिला सके। जिंदा दिलाने लाहौर बार और गयूर वकला जो कि हर वक्त इस बात का सबूत देते हैं कि हम इंसाफ की खातिर जिंदा हैं, हम कोड़े खाकर जिंदा हैं, जेलों में जाकर जिंदा हैं, हर तहरीक में हर अव्वल दस्ता बनने के लिए तैयार हैं, जो तहरीक पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक होगी, इंसाफ के हसूल की तहरीक होगी। इस वक्त मैंने कुछ वक्त पहले हमारे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आजम सवाती सेनेटर साहब का इंटरव्यू सुना। उसने अपने साथ हुई जो ज्यादतियां जो दिखाई, जो बताई, और उन्होंने जिन 2 आर्मी ऑफिसर्स का नाम लिया, मुझे तो शर्म के मारे अफसोस हुआ कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। यहाँ पे ना आइन है, ना कानून है, ना कानून की हुक्मरानी है, ना किसी के बुनियादी हकूक हैं, तो कौन इस मुल्क को चला रहा है? जबकि ज़ाहरी तौर पर हर बंदा कह रहा है कि हम डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं, हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। एडवोकेट और सेनेटर, सीनियर कानूनदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ होने वाली ज्यादतियां इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ द लॉ खत्म हो चुकी है। हर इदारा अपनी हदूद से तजावुज कर अपनी सुपरमेसी कायम किए बैठा है। इसी तरह चंद रोज कबल अजीम सहाफी अरशद शरीफ पर यह जमीन तंग कर दी गई और उसको मजबूरन मुल्क पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और फिर उसके खिलाफ एक नेटवर्क जाल बनाकर उसको कीनिया में ले जाकर बेरहमी के अंदाज में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, किस किस की मैं मिसालें दूं? ये वो मिसालें हैं जिससे ये बात कायम हो चुकी है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत आम हो चुकी है। हर इदारा अपनी बादशाहत कायम करके बैठा है, और जो मुख्तदिर हल्का है वो मुख्तदिर लोग आज फिर उसी गुलामी के दौर में इस मुल्क पाकिस्तान को ले जा चुके हैं। इंशाअल्लाह अब ये बात नहीं चलेगी। ये जो घुस बैठिए हैं, अब इस इक़्तिदार से उनको अलहदा होना पड़ेगा और इस मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह लाहौर बार में होने वाली आज ये तकरीब और हकीकी आज़ादी मार्च, जिसका इख्तिताम तब होगा जब हकीकी आज़ादी इस मुल्क पाकिस्तान के नसीब में इंशाअल्लाह आ जाएगी, तो हम इस सफर में अपने रहनुमा और अपने कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफीर हैं, उनके दस्तो बाजू हैं और उनका हरवल दस्ता है। इंशाअल्लाह हम हकीकी आज़ादी की मंजिल के हसूल तक उनके साथ हर तरीके से अपने दामने दरने सुखने इंशाअल्लाह हम उनके साथ कायम और दायम खड़े रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम सुनने वालों को एक दफ़ा फिर मेरा बहुत बहुत सलाम और मेरा बहुत बहुत प्यार। दुआ कीजिएगा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और दुआ कीजिएगा इस मुल्क पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के सूरज की तुलू होने की।